का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक प्रतख गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन अमृतमय गोद विच श्रद्धा ते सत्कार सहित संध्या दे दीवाना विच आप जी जो बैठे हो, गुरु कृपा सदका जिन्ना भी समा प्राप्त होया है इनू सफला बनाउण दा यतन करिए। कल शाम दे दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी, योगी भरतरी दा उधार करन तो बाद सतगुरु जी संघने जंगलां दे विचों विचर रहे ने। गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी माया प्रेरी भाई मरदाना जी नूं मोह दे जाल विच फसा दिता। हाथ जोड़ के कहने लगे, पातशाह मैं हुण तुहाडे नाल नहीं रह सकदा, कृपा करके मैनू आग्या दे दिओ, मैं अपने पिंड परिवार विच जाना चाहुंदा हां। गुरु नानक साहिब आखण लगे, मरदानिया साडा तेरे बिना दिल नहीं लगना, इन्नी दूर कला पंजाब देश नूं जाएगा, रस्ते विच कोई इल बला तेरा शिकार ना कर लवे। कहता महाराज मैनू डराबे ना दो, हुण ते एक पल भी मेरा तुहाडे कोल रहण नूं चित नहीं करदा। मुस्कुरा के गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे, बालिया तू समझा के वेख ला। भाई बाला जी ने भी 2-3 बार समझाउण दी कोशिश की, मरदानिया रबाब कौन बजाऊगा, साडे नाल नगर तो चलिया सी, नाल जाएगा चंगा लगूगा, साथ छड्ड के जाएगा पछताएगा तू। कहंदा अपना ज्ञान अपने कोल रख, मैं तुहाडे कोल ही है। सतगुरां नूं मत्था टेक भाई मरदाना दी अपनी मर्जी नाल तुर पए। ਇਹ ਚੋਜ ਮੇਰੇ गुरु नानक साहिब जियां दे आप ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ने, सतगुरां ने अपनी माया प्रेरी है ते तां भाई मरदाने दी मत विचली है। एक रात जंगल विच बतीत कीती, सवेर हुंदिआं भाई मरदाना अपने सफर ते कल्ला ही टहलिआ भज्जिआ जांदा है, कदे हौली हुंदा है, खुश बड़ा सतगुरां नूं छड्ड के जाण दा गम ही कोई नहीं। इत्थों तक आप जियां ने पवित्र पावन प्रकरणां नूं सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ, आसीस बख्शो, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री राखश हुतो एक मग माही, तिन तब ही गह लीन तहाही। जदों भाई मरदाना जी सतगुरां तो रुस के तुर गए, सारा दिन सफर तय करते रहे, रात रस्ते विच जंगल च गुजारी है, सवेर हुंदिआं अपना सफर फिर जारी कर लिया। चलदे चलदे ज्यों ही सिखर दोपहर हुई है, संघने जंगलों का इलाका है, इस इलाके विच बंदियां दी गल छड्डो कोई जानवर भी नजर नहीं आता। इन्ने संघने वर्षा बनदी जिथे सदा ही बरसातां हुंदियां रहिंदियां, जंगली जानवरां दा आम खौफ रहिंदा है। भाई मरदाना जी आराम करने वास्ते एक रुख के हेठा रुकण लगे ने, अचनचेत एक राक्षस ने आन फड़िया। हुण राक्षस
ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਵਣ ਮਾਨਸ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰੀਅਨ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਰਾਵੜ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੀਲ। ਗੌੜ ਅਤੇ ਭੀਲ ਇਹ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਛੁਪੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਭੀਲ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਡਰਾਵਣਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਨੀਕ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਗਹਿ ਕਰ ਸੋ ਗਵਨਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਵਹਿ ਕਵਨਾ। ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਗਰਸਿਆ ਏ, ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁੱਖ ਪਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋਣ ਤੇ WhatsApp ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ Facebook ਤੇ WhatsApp ਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ। ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾਉਣਗੇ ਤਾਈਓ ਘਰੇ ਜਾਊਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਏ। ਭੈ ਕਰ ਕੰਪਤ ਤਨ ਮਰਦਾਨਾ, ਪੀਤ ਪਇਓ ਮੁਖ ਥੂਕ ਸੁਕਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਖਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਨਗੇ।
इथों मैं जिउंदा वापस नहीं जा सकता। तरले कीते, रोए, कहते ज्यों-ज्यों भाई मरदाना रोवे, चीका मारे, त्यों-त्यों डरावने राक्षस नेड़े होके डराउंदे आ, कहते बस थोड़ी देर रुक जा, तू भोजन है साडा, इथों बच के कोई नहीं जा सकता। कहते तरले करदा है, कहंदा हत्थ खोल दिओ, तुहाडे पैर फड़ना, मैं माफी मंगदा हां। दिया न को तहाने हार, किस पे करें उकार विचार। एक ते भुख प्यास, पहला ते चाच नहीं लगी भी पिंड चले आ घरे जाऊं, खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। जदों आपां खुश होइए सानूं भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ते सच्ची जिद्दण बहुते दुखी होइए रोटी उदण भी अंदरों नहीं आउंदी। भाई मरदाना जी दी खुशी उड़ गई है खंभ लागे। कहंदे जदों बन्ने होए आ सोचदे आ, कहंदे मरना भी पैना ते मरना भी भुखे। मना मेरिया, गुरु नानक साहब तो बगैर तैनूं छडाउण वाला कोई नहीं, पहले नंबर ते ओहो ही ने। घरदिआं नूं ते पता भी नहीं लगना इन्हां मांस खा लेना, हड्डियां किहड़ी गंदा पैणगी। कहंदे जी तरह तरह के थॉट आउंदे आ, ख्याल आउंदे आ, डरे होए आ, शरीर कंबदा है, भुख प्यास नाल बेबल हो गए जी। दोपहर तो काफ़ी समा हो गया, पर वो राक्षस भाई मरदाना जी नूं भोजन बनाउण वास्ते तैयारी करदा है। कहंदे बालण इकट्ठा करन लग्या सरकार, अग बालण। मरण वेले इन्ना दर्द नहीं हुंदा जिन्ना बंदा मौत बारे सोच के ते मौत नूं वेख वेख मरदा है। भाई मरदाना जी गुरु नानक साहब महाराज नूं चेते करदे आ, भाई बाला जी दीयां कीतीआं मिन्नतां चेते आउंदियां ने भी मना मेरिया जे उदों मन लैंदा आ तेरे नाल क्यों हुंदा। पर अपने मन ने हुण समझ लिया भी गुरु साहब ने आउणा नहीं, उन्हां दा किहड़ा कसूर है, कसूर ते सारा मेरा ही है। धारण जह कानन गंभीर, तजी धीर है गोपै पीर। बन्ने बनाए भाई मरदाना जी बेबस होके सोच बैठे भी हुण मैनूं किसे ने नहीं छडाउणा। भयानक जंगल ने, एडे भयानक, इन्हां जंगलां विच रुख नाल रुख लगे हुए आ, आवाज मारिया दिशा दा नहीं पता लगदा। इत्थे कौन छड़ाएगा। हुण ते भी चिंता होगी भी जे गुरु साहब कोल मेरी पुकार ही ना पहुंची, जे महाराज कोल अरदास ही ना पहुंची, जे बाबा जी आए लेट ते उदों तक मोर्चा फतेह हो गया ते की फायदा। जे आप बचे ही ना, आउणा ना आउणा एक बराबर है। बस फिर अंदरले मनो जिथे बाहरों चीका मार मार रोंदा ना, अंदरों सतगुरां नूं चेते करदा ए। जानियो जीवन अब नह मेरो, बचन न मानियो मन गुर केरो। बेबस होके रुख नाल बन्निया बैठा भाई मरदाना सोचदा भी हुण ते महाराज नूं याद करिया भी कुछ नहीं होना। अंतम समा आ गया जदों मन लवे ना भी हुण मरना ही है, ते सच्ची उदों ना कई बार बंदा बेबस हो जाता है। भाई मरदाना जी कहते मौत सामने खड़ी है, ये ते कुछ पलां दी खेड है। जिहड़ा बालण इकट्ठा करदा वड्डूगा भी, राक्षस है ते ओह तरस ते करदा भी। हुण एक कसाई किसी जानवर बकरे या मुर्गे नूं वढ़दा है, ओह तरस आउंदा ओहदे उत्ते नहीं आउंदा। एक जलाद किसी नूं फांसी दिंदा, ओह राक्षस बिरती दा बंदा है, ओह कदे नहीं सोचदा भी इहने मां दे पेट च 9 महीने रह के एक मां नूं दुख दे के जन्म लिया होना, फिर मां ने इहनूं पालिया होना, किन्ना प्यार कीता होना ते एडा वड्डा होया, खर्चे कीते होने। कोई इंसानियत नहीं, एक बंदा नहीं मरदा, एक बंदे नाल मरिया सैकड़े रिश्ते मर जाते। पर जलाद नूं की मतलब है, वो कहता मैनूं हुक्म आया माफ करी, तेरी जान लैनी पैनी है। हुण किथे राक्षस, तरस कोई नहीं। कहते भाई मरदाने नूं रोंदा वेख वेख वो राक्षस नचदे आ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਯਦ ਜਪ ਕੀਨੋ ਹੈ ਅਪਰਾਧਾ, आहे जथार्थ मोको बादा। पर एक गल तो फिर इंसाफ करदे अपने मन नाल, सवाल दा जवाब मन आप ही दे रहे कि जे ते तेरे नाल होया चंगा, तू किहड़ा गुरु दी मंनी सी, तेरे नाल इदां ही होना चाहिए। ये सियाणा बंदा हुंदा ना जिहड़ा
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਮੋੜਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਤਦਪ ਕਿਰਪਾਲ ਬਿਰਦ ਤਿਨ ਕੀਰਾ, ਭੈ ਕਾਟੇਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰੋ ਕੇ ਪਛਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ। 11 ਕੋ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਡਾਂਗ ਨੇੜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਨੇੜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੰਡਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਾ ਮੌਲਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਅਡੋਲ ਸੀ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਧਰ ਔਰ ਧਿਆਨਾ, ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਮੁਚਾਨਾ। ਉਧਰ ਰਾਖਸ਼ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੇਡ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾਸਾ ਜਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਧਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਓ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੋਗੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਵਧੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਨਾ ਹੋਰੋ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਅਬੈ ਦਾਤਾਰਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ, ਮਰ ਜਾ ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋਬਾ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਬਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਜੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖਾਂ ਆ ਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਚਿਤਾਰਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਛਿਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਬਿਗਸੇ ਮੁਝ ਸੋ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਹੱਸਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ, ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਿਆ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਸੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਗਹਿਲਿਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਤਲੇ ਤੇਲ ਮਹਿ ਕਰਹੀ ਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਕੀ ਗਾਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਵੀ ਭੇਡੂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ 2-3 ਘੰਟੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੜਾਹੇ ਚ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਤਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਿਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਗ ਲਏ ਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਂ ਦਵੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕੱਲ ਵੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਝੜਕਾ ਮਾਰਦੀ, ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁੱਸੇ ਕੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੈਲ ਬਲਾਈ ਜੋ ਤੁਮ ਕਹਾ, ਮਿਲੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਬਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬੜੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਲ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰਾ, ਜਿਹ ਕੇ ਤੀਨ ਲੋਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਨਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਚਨ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਹੇ ਹਟਾਏ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਮੂੜਾ, ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਮੋਹ ਆਰੂੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਭਰਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਬਚਾ ਲੈਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਝ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਚਲੋ ਬੇਗ ਤੇ ਕਰੇ ਛੁਟਾਨਾ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝੱਟ ਉੱਠ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਉੱਠ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਕੀ ਗਾਲੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਉਹਨੇ, ਤੇਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਰਸੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਰੱਸਾ ਖੋਲਣਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੰਗ ਲਈ ਕੀ ਲਾਜਾ, ਬੋਹਰ ਹਮਾਰੋ ਤੇ ਸੋ ਕਾਜਾ। ਬਾਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੱਗ ਤਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਥੋੜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਟਲੀ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਕਰਵਾਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਵਾਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਏ। ਅਸ ਕੈ ਕਰ ਗਵਣੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤੇ ਸਮੈ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 1-2 ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਭਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ 20, 25, 30 ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂ? ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲਿਸਟ ਆਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਸ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੋ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘੇ ਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ? ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਆ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਦੇ ਤਪੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਂਭਾ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਆ ਤੇ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤਕ ਦੂਰ ਰਾਖਸ਼ ਕੋ ਥਾਨਾ, ਹਿਤ ਭਖਣ ਜਹ ਗਇਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਖਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਉਹਨੇ ਭਖਣਾ ਹੈ, ਭਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ। ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, 1 ਮਾਈਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਹਮ ਪਹੁੰਚਨ ਤੇ ਪੂਰਵ ਸੋ, ਖਾਏ ਜਾਏ ਜਹ ਬਿਲਮ ਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਗਏ,
ना गए, इको गल है भी जे आप ही लेट हो गए। हुण साडा हाल ते सिस्टम दा यही है ना, फॉरन दे विच छोटी जी गल होवे विदिन 1 मिनट दे विच पुलिस आ जाती। साडे चलो जे किते रब सबबी आ भी जाए पिछे गड्डी खड़ी कर लैंदे, कहंदे यार एक अद्धे दा सिर पाटे कोई FIR लिखाओ 4 पैसे बन गए, मारूं देता केस पहुंच जाणगे, छड़ाउणगे नहीं, कोले खड़ के तमाशा करदे मारूं मारूं चक दे फड्डे। जदों आ गया मीडिया कहंदे कोई नहीं जी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कार्रवाई अपना दा हाल भी जे मौके ते पहुंच गए ना स्पॉट ते हाथ नहीं लाउणा, हो लैण दिओ जो होना है। भाई बाला जी कहते मत किते ऐसा ना हो कि साडे पहुंचण तो पहला ओ कौटा राक्षस कार्रवाई पा लिया। जे उन्हें साडा साथी मार ही देता फिर जान दा लाभ की होना है। नहीं दूर निकट पर मन हो, कोस एकादश पर पहचान हो। थोड़ी दूर तक सतगुर तुरे, मर्द कहते बालिया कोई बहुता दूर नहीं, एकादश 11 तो दूर है। अज दे समय ला लो एक कोह दे विच 2.5 किलोमीटर का कोई 5 कोई 7 किलोमीटर दसदा है अंदाजन कि 30-40 किलोमीटर का फासला ला लो। चलो गैस विच जावांगे भी कितना समा लगू तुर के, तकरीबन 5 तो 6 घंटे जे तुर के जावांगे तेज रफ्तार दे नाल। कहंदे मैं जो इन्ना वचन आखिया मर्द कहंदे बालिया चिंता ना कर। मर्द ने घुट के हाथ फड़िया, एक थां ते खड़ गए, अपनी रसना तो सत करतार बोलदे ने। अस कै मम कर सो कर गहवा, एक छिन में आवत पिहित हेवा। कहते मैं सत शब्द उस थां ते सुने ते करतार शब्द किथे सुने जिथे भाई मर्दाना सी अख सतनाम। कहते एक छिन दे विच छिन किड्डा हुंदा है अख दा फड़का। सत करतार कहण दे समय दे विच गुरु नानक साहिब महाराज 11 कोह दा सफर तय कर गए उसे थां ते आ गए। कहते भाई मर्दाना ते तरले करदा मिन्नतां करदा, उन्हें वेखिया नहीं महाराज पिछले पासे रुख ते आन खड़े होए। कहते वेख वाले चलदी तैयारी पूरी। हुण उधर राक्षस ते राक्षस दा परिवार दे लकड़ ते लकड़ तेल खौले उबले कढ़ाई च ते खुश बहुत ने। अज भी जिहड़े कबीलियां च रहण वाले लोग ने ना किते शिकार मिल जे उन्हां नूं इन्ना चाह उन्हां नूं बहुत पार्टियां करदे फिरदे आ भी अज कसूर मिल गया, अज बकरा मिल गया, अज तितर मिल गया, शिकार हो गया सहे दा, क्योंकि उन्हां दा खाना वही है, राक्षस विरती है। हुण उधर खुशी मनाई जा रही है, हुण इधर बकरे वाला हाल होया। बकरे की मां कद तक खैर मनाऊ। भाई मर्दाना कंबदा है, कहंदे अग दा सेक सामने पए कड़ाहे कोलों इत्थे तक आउंदा है, पर उन्हां नूं की तरस आ, ते कहंदे सेक लगे लगे नूं तलना सी। हुण कसाई जदों कहंदा है भी मैं मुर्गे दा मीट बनाउणा है, मैं बकरे नूं बटन बना देना कट कट के, उहनूं की दर्द है चीका मारदा जे तड़पदा, तरस ते है नहीं। कहंदे वो तैयारी करके नेड़े आ गया, अपने बरछे बुरछे जे तिखे करदा फिरदा राक्षस। भाई मर्दाना तरले करे ओदे मिन्नतां, कहंदा बाबा ना कर, माफ कर दे, मैनूं छड़ दे, अज मैं गुरु दा ते गुनहगार हां, मैनूं कुछ समां ते दे दे। कानन दीर्घदार न पारी, राक्षस को कर ताहे मयारी। दीन दुनिया दे मालक सतगुरां ने मैनूं उसे थां ते उसे पल विखाया। कहंदे बालिया ये राक्षस है, वो राक्षस दी फिरती है, क्योंकि बंदा जिहो जे काम करदा उहदी शक्लां होगी हुंदियां। कसाई नूं वेख लो कदे ना चेहरे ते समाइल, ना किसी नूं प्यारा लगे, ना उहनूं तरस आवे। स्वागत करदा साडे परिवार दा कोई मैंबर पुलिस च भर्ती हो जे, वो घरे भी घर वाली को नहीं वेखूगा, वो कहंदी मैनूं ते चज नाल वेख ला, मैं किहड़ा अपराधी हां कोई। उहदी अख होई रहिंदी है, सुभाਅ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਾਬੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਬਖਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਘਰੇ ਪੀੜੀ ਕਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੂਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਗੋਟੀ ਗੋਟੀ ਕੱਢੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,
पाकिस्तान का गुजरात, मुल्तान, इधर भी भीड़ लोग रहिंदे आ। ते साडिया द्रावड़ का इलाका आ गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इत्थे भी गौड़ अते भील जिन्हां नूं पछड़ियां श्रेणियां कह दईदा, जिवें नागालैंड वाले पासे कुछ वो लोग रहिंदे आ जिन्हां नूं असीं आदिवासी कह दिंदे आ। खुराकां की ने उन्हां दी जिहो जे हालातां ते रहना उहो जी हो जाना। तन ते कपड़े नहीं पाने, पत्तरे बन्ने हुए आ, शिकार वो करते आ। मर्द कहते इन्हां दे कबीले का एक असूल है भी बकरे की मां ने कदों तक खैर मनाउणी है, एक ना एक दिन दी भोग पैनी पे भी जेड़ा आ गया इत्थों कदे जिउंदा वापस गया नहीं। दोहरा मर्दाने को देख कर बिगसत गिरा अलाए। भाई बाला जी आखन लगे, कहते गुरु नानक साहब मर्द ने जो भाई मर्दानी नूं वेखिया ना कोल आ गए हाथ ला के, किवें आ फिर जिन्हें मर्द नूं वेखिया साह च साह आ गया, भुल गया कड़ाहे गुरूहे जे जो सज्जन यार नाल खड़ा ते डर करदा। जिस दा साहिब दादा होए तिस नूं मार ना सके। ऐसा प्यारा सज्जन कोल खड़ा है। भाई मर्दाना कहता बाबा जी वेख लेगा तुहानूं दर्श क्यों वो प्यार करता मर्द नूं डरिया होया भी किते वेखी बाबा तुहानूं भी ना बन ले छड़ाउण आए हो ते तुसीं भी नाल ही खड़े हो। मर्द कहते चुप बोली ना। भाई बाला जी खोलण लगे, मर्द कहते खोलना नहीं है, जिसदा काम होवेगा बालिया खड़ के जरा तमाशा वेख। क्यों बैठे घर जात नहीं शुद्ध निज देहो बताए। गुरु नानक साहब मर्द कोल हो के ना कंन ते कहते तू घर चलिया सी होई गया नहीं, शर्मिंदा हो गया। मर्द कहते असीं ते सोचिया पहुंच गया होएगा घरे, आ किथे बैठा जंगल च। कहते इन्नी शर्म आई भी जवाब की दिया। कदे समा मेरा सी हुण इन्हां दा देखो इत्थे मर्द रब बन के नहीं आए, यार बन के आए, मित्र बन के आए ने। अज भी रब सब दा यार है, सब दा यार है। इसे करके बाणी कहंदी सुन यार हमारे सजन एक करो बेनंदियां। जिदन रब यार बन गया, मित्र बन गया, पर्दा ही कोई नहीं। ते पर्दे उदों तक हुंदे आ जदों वो बेगाना असीं होर हुंदे आ, लोकां सामने असीं चंगा बनण दी कोशिश करदे, जो हुंदे आ नहीं बनदे। जो बुराइयां ने उन्हां ते पर्दा पाईदा है, मिठा बोल के विखाईदा है, जी करके दिखाईदा है, हर काम दे विच एक्टिव होके दिखाउने आ, भावें सवेरे 9 बजे तक ना उठे। पर जिद्दन कोई आया हुंदा 4 बजे उठे फिरदे हुंदे ले पता लगे बंदा सवेरे उठदा गुरुद्वारे जांदा इंप्रेशन। पर यार हुंदा है उन्हें पता हुंदा भी उठदा उठदा कोई नहीं, नहाउंदा भी है नहीं, ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੌਗਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਮਰਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਦੇਉਂ। ਪਰ ਤੂੰ दाता देण वेले सोची ना चक देगा। अरदास करती मैं अज कल पूरी करती, आ भी दे दी मैनू, आ भी दे दी, असीं मंगदे हां। पर जिद्दण यार बना लिया, यार नूं कहना थोड़ी पैंदा भी मेरे ते भीड़ है, मैनू दुख है, मेरा साथ दे, मेरे नाल चली, थोड़ी खड़ा है। गुरु साहब कहंदे किवें आ गया बोलिया भाई बाला जी छेड़ दो कहंदे मर्दानिया एक दिन चन्ना की सफर तय कीता है, सानू ते लगया तू पंजाब देश दे नेड़े होवेगा। चौपई सुन लज्जत होयो मर्दाना गरीब नीच कर कछु न बखाना। भाई मर्दाने दे मन चों डर ते निकल गया, हौसला आ गया, मर्द खड़े आ पर कहते शर्मिंदा हो जाता। इन्नी शर्म आई कहते सिर नहीं मन रहे। भाई बाला जी कहते साडी अख ना मिलावे, क्यों मिलावे? जब तरले करते सी उदों ते भालू हुंदा फिरदा सी भी लै इन्हां दा किहड़ा मेरे बिना सारना, इन्हां नूं रबाबी नहीं लभना कुछ। पर अगले फिर आ गए भाई बाला जी कहते तैनूं खोल दिंदे आ, तू घर चले आ जा। नहीं बोले हुण नहीं किहा मैनूं छड़ा लो। भरोसा किड्डा वड्डा है भी ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੜਾਹੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। अपने साबुर का प्रवास है किस
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਾ ਰੋੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੁੱਟੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਝਗੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਖੇ ਹਰਕਤ ਬੋ ਭਇਓ, ਜੀਵਨ ਜਾਨ ਜਨਮ ਮਮ ਨਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੜਛੇ ਕੁੜਛੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਊਗਾ। ਬਚਾਊ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਾ। ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਝ ਸੋ ਬੋਲੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਇਹੋ ਜੋ ਕਰਾਹ ਤਪਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੜਾਹੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੜਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਫਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰਸਾ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਣ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਵੇਖਾਂ, ਬੈਠਾ ਮਰ ਜਾ ਏਡਾ ਕੜਾਹਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਫੇਰ ਕੜਾਹਾ ਵੇਖ, ਕੜਾਹੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਪਾਵਹਿ, ਤਲ ਕੈ ਤੇਲ ਵਿਖੇ ਪੁਨ ਖਾਵਹਿ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੜਾਹੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਲਿਆ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤਲਣਗੇ। ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਵੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਫਕਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਪਾਉਗੇ ਤੇ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਟੀਚਰਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਚਾ ਲਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਸੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪ ਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਦੁਰੇ ਰਹਿ ਨੇ ਦੇ ਦਿਖਾਈ, ਸੁਣ ਕਰ ਪੁਨ ਗਿਰਾ ਏ ਲਾਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਮਰਦ ਲੁਕ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏਗਾ, ਛਡਾਉਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸੰਗ ਲੈ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਰਬਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਹਿ ਆਏ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਆਏ, ਜੇ ਰਾਖਸ਼ ਤਲ ਲੇਵੇ ਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ? ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਟਹਿਲਣਾ ਹੈ, ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
फिर ते नाई आउंदे अंदरों मन ने क्यों की बोली जाता है, इन्हां दा की पता सत करतार कहण वाली बाहर फिर तू चंगा फिर तू खड़ा रह। कहना महाराज मैं ते सेवक हां जी तुहाडा अपना प्यारा जान के, सिख जान के, श्रद्धालु जान के, भगत जान के पहला मेरे रस्ते ला दिओ। कम से कम मैं तो भजन दा कोई प्रयास ते करां। दोहरा सो विद पूर्व कीजिए, जे विद छुटे सोए। पर वो तरले कर कर कहंदा मर्द पहला मैनू छड़ाओ ते सही। ਉਹਦੇ पूरी तैयारी कर ली है। राक्षस भाई मर्दाने के कोले आ गया, मारे चीका, कहता बाबा जी ते गया फिर। भाई बाला जी कहते मैनू भी फिक्र हो गया भी ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਕੱਟੋ, ਵੱਟੋ, ਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ फिर ते अपने आने का फायदा भी कोई नहीं। आखो सतनाम। गुरु साहब कहते बालिया रंग करतार दे विच ही चुप रह। भाई मर्दाने ने भी मर्द ने इशारा करता, कहते बोल ना, जो तेरे नाल करता है हो रहन दे। कोई ते औखा भी उबलदे तेल च पाऊ ते मैनू पाऊ, तुहानू थोड़ी पाउणा होवे। हुण सੱਟ मेरे वजे दर्द मैनू होना, तुहानू थोड़ा होगा। दरवाजे चुंगल मेरी आवे ते मैं आका चीक तू मार ओए, ये तां हुंदा कदे। जी उंगल आई उन्होंने पता भी दर्द की है, तड़फना की है। ते हुण तेल दे छड्डे किसे दे पै जाओ, पुछो की हाल है। सतगुरां ने उन्होंने धरवासा दिता पर हौसला नहीं हो रहा। कहते साह चढ़ गया भाई मर्दाने नूं, डरदियां वो तरले जे करी जाए। राक्षस कहता कर कर याद किहनूं करना, समा तेरा नेड़े आ। आके भाई मर्दाने की रस्सी खोली, बांह फड़दी, फड़िया गर्दन तो लाया गए। भाई मर्दाना मारे चीका, कहता बाबा वो अजे भी आ जा यार। आखो सतनाम। कादा सजना मेरा जो तू होना बचाया। सतगुरु कहते मर्दानिया कुछ नहीं होता, खड़ा रहे वेखी जाओ। भाई बाला जी कहते सच्ची मैं भी काम किया भी हुण ते मोर्चा फतेह होना है भी महाराज तुसीं हुण भी नहीं बचाउंदे। समा समाप्त है कि जो कुछ भी होगा, क्योंकि ये प्रसंग सौखे नहीं है सुनाउण नूं। ते 1 मिनट का काम है। कौडा राक्षस कौन है, कौडा आप क्यों कर रहे हैं, कित्थों आया वो, पहला की सी, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ भी हिस्टरी है मर्द की कृपा ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।